सत श्री अकाल दोस्तों, वैलकम टू डोर स्टैप एजुकेशन पॉइंट। उम्मीद करदा तुसीं सारे बहुत ही वधिया होने आ। अज दी क्लास विच आपां अंग्रेजी पैडागोजी दे कुछ प्रश्नां नूं डिस्कस करन जा रहे हां। ये क्लास तुहाडे PS टैट एंड C टैट एग्जाम लई काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो शुरू करते हैं अज दी अपनी क्लास नूं शुरू करन तो पहलां चैनल नूं सबसक्राइब जरूर कर लिओ एंड इस वीडियो नूं लाइक भी कर दिओ, क्योंकि तुसीं वीडियो तां वेख लैंदे हो, तुहाडे जिहड़े कमेंट हैगे ने जी वो मैनूं कुछ ज़्यादा नहीं वेखण नूं मिलदे। सो उहदे नाल मैनूं पता नहीं लगदा कि मेरियां पढ़ाईयां चीज़ां तुहानूं समझ लगदियां भी ने या नहीं लगदियां ने, ये क्लासेस तुहानूं हैल्पफुल लग रहीआं ने या नहीं लग रहीआं ने। सो प्लीज़ कमेंट जरूर करिया करो सैशन के एंड विच। सो शुरू करते हैं जी। अज का अपना जिहड़ा पहला प्रश्न हैगा जी, जिहदी आपां गल कर रहे हैं, अ लैंग्वेज टीचर्स यूजली बिगिन हर क्लास बाय गिविंग सर्टन सिचुएशन। कि एक जिहड़े भाषा के टीचर हैगे ने, किहड़े टीचर ने जी? भाषा के, क्योंकि आपां पढ़ के रहे हैं अंग्रेजी पैडागोजी पढ़ रहे हैं। अंग्रेजी पैडागोजी दे विच जिहड़े टीचर ने यूजली बिगिनस हर क्लास, कि आपकी जिहड़ी क्लास हैगी है, जमात हैगी है, उहदे विच जदों पढ़ाउणा शुरू करदे हैगे आ ते उहदे विच की करदे आ, गिवन सर्टन सिचुएशनस, कुछ स्थितियां जिहड़ियां हुंदियां ने उहदे बारे दस रहे आ। पोजिंग फ्यू क्वेश्चनस, कि वो जिहड़े कुछ प्रश्न ने उन्हां द्वारा वो भी पूछे जाते हैं एंड इस दे नाल ही प्रश्नां नूं पुछण दे नाल शेयरिंग देयर एक्सपीरियंसिस, कि कुछ आपदे जिहड़े अनुभव हैगे आ, एक्सपीरियंस हैगे आ, वो भी शेयर कीते जाते हैं। दिस इज़ नोन एज, इनू आपां की कहने आ? दिस इज़ नोन एज, इनू आपां की कहने आ? कि ये प्री रीडिंग टास्क है, कि ये वाइल रीडिंग टास्क है, या फिर यह ऑन गोइंग टास्क है, या फिर यह पोस्ट रीडिंग टास्क है। जे आपां इस प्रश्न की गल करिए, सो जदों भी आपां क्लासिस विच बच्चिआं नूं पढ़ाउण लगदे हां, आपां बच्चिआं तो कुछ जनरली वैसे गलबात करदे हां, लैसन तो पहलां आपां होर जिहड़ियां आम नॉर्मल जिहियां गल्लां हुंदियां ने वो पुछदे हां। सो ये सारा जिहड़ा पार्ट हुंदा ना, वो सारा कुछ किहड़ी चीज़ का पार्ट हुंदा? पहलां तुसीं जवाब दो कमेंट सैक्शन दे विच, लाइव कमेंट सैक्शन चल रहे होने, उहदे विच जवाब दो। सही जवाब होगा जी इहदा प्री रीडिंग टास्क। प्री रीडिंग टास्क वो काम हुंदा है ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਗਿਵਿੰਗ ਸਰਟਨ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਪੋਜ਼ਿੰਗ ਫਿਊ ਕੁਐਸਚਨਸ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕਾਹਦਾ? ਪ੍ਰੀ ਰੀਡਿੰਗ ਟਾਸਕ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਯੂਜੂਅਲੀ ਬਿਗਿਨਸ ਹਰ ਕਲਾਸ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਟੀਚਰ ਆਪਦੀ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੜਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੀ ਰੀਡਿੰਗ ਟਾਸਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ ਟਿਕ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਟੂ ਅਸੈਸ ਰੀਡਿੰਗ ਐਬਿਲਿਟੀ, कि तुसी की करना चाहुंदे हो, मुलांकन करना चाहुंदे हो रीडिंग एबिलिटी का एट द प्राइमरी लैवल। प्राइमरी लैवल के जिहड़े बच्चे हुंदे ने उन्हां दे जिहड़ी रीडिंग एबिलिटी हैगी है, तुसी किवें चैक करदे हो? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एप्रोप्रीएट। थल्ले दित्तियां गईयां ऑप्शनां विचों किहड़ा जवाब सब तो सही है? हो सकदा सारे सही होण, पर आपां जिहड़ा जवाब लभना आ वो होऊगा सब तो सही। आइडेंटिफाइंग द अल्फाबैट, आइडेंटिफाइंग द अल्फाबैट, या फिर ऑप्शन नंबर बी नॉलेज ऑफ पंक्चुएशंस मार्क्स, नॉलेज ऑफ पंक्चुएशंस मार्क्स, या फिर कॉम्प्रीहेंशन ऑफ द टेक्स्ट, कॉम्प्रीहेंशन ऑफ द टेक्स्ट। कॉम्प्रीहेंशन हुंदा कि आपां जो कुछ पढ़ रहे हैं उहदी जिहड़ी समझ हैगी है, कॉम्प्रीहेंशन कि आपां समझ की रहे हैं उहदे विचों यह, या फिर फ्लुएंसी इन रीडिंग। सो जदों भी आपां प्राइमरी लैवल के बच्चों की गल करते हैं, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈਂਗ ਦਾ ਟੈਕਸਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈਂਗ ਦਾ ਅਲਫਾਬੈਟ, ਇਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਨੌਲੇਜ ਆਫ ਪੰਕਚੁਏਸ਼ਨਸ ਮਾਰਕਸ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਾਟ ਕਿੱਥੇ ਲਾਣਾ ਜਾਂ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕੋਮਾ ਕਿੱਥੇ ਲਾਣਾ ਜਾਂ ਇਨਵਰਟਡ ਕੋਮਾਸ ਕਿੱਥੇ ਲਾਉਂਗੇ, ਹਾਈਫਨ ਕਿੱਥੇ ਲਾਉਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ। ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਟੈਕਸਟ, ਇਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਕੁਝ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਕਨਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਡਿਕੋਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਟੈਕਸਟ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਫਲੂਐਂਸੀ ਇਨ ਰੀਡਿੰਗ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਗ੍ਰਾਮੈਟੀਕਲ ਮਿਸਟੇਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੀਨਿੰਗ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਟੈਕਸਟ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਥੇ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਜਵਾਬ ਹੈਗਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਦ ਮੇਜਰ फोकस ऑफ कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग इज टू। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज की गल की जा रही है कि इसका जिहड़ा मेन फोकस हुंदा आ वो की हुंदा आ, जिहदे आपां कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग करते हैं। इसका सब तो मेजर जिहड़ा फोकस हैगा की हुंदा? इनकरेज लर्नर टू स्पीक लाइक नेटिव स्पीकरस। एंड मैनूं लगदा भी काफ़ी सारे स्टूडेंट इस प्रश्न का जवाब भी गलत देणगे, बट एनीवे वेखदे हां प्रश्न। द मेजर फोकस ऑफ कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग इज टू
encourage learner to speak like native speakers, focus on the form of target language, provide communicative competence to learner, focus on pronunciation by drill and practice। ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟਿਵ ਲੈਂਗੁਏਜ ਟੀਚਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਲਰਨਰ ਨੂੰ ਐਨਕਰੇਜ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਨੇਟਿਵ ਸਪੀਕਰ ਵਾਂਗ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਜਵਾਬ ਸਹੀ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫੋਕਸ ਔਨ ਦਾ ਫਾਰਮ ਆਫ ਟਾਰਗੇਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਿ ਆਪਾਂ ਫੋਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਟਾਰਗੇਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟਿਵ ਕੰਪੀਟੈਂਸ ਟੂ ਲਰਨਰਸ। ਕਮਿਊਨੀਕੇਟਿਵ ਕੰਪੀਟੈਂਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੋਲਣੇ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟਿਵ ਕੰਪੀਟੈਂਸ ਦੀ। ਤੇ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਵੀ ਇਹਦਾ ਇਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟਿਵ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟਿਵ ਕੰਪੀਟੈਂਸ ਟੂ ਲਰਨਰਸ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਟਿਕ। ਅੱਗੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ the method that is based on the coordination of language and physical movement is। ਕਿ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੈਥਡ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੇਸਡ ਹੈਗਾ ਆ, ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਬੇਸਡ ਹੈ? ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਲੈਂਗੁਏਜ। ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈਗਾ ਜੀ? ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਹੈਗਾ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੀ ਦੇਣਾ ਆ, ਮੈਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹ ਟਾਸਕ ਬੇਸਡ ਲੈਂਗੁਏਜ ਲਰਨਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਟਾਸਕ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਬੱਚਾ ਉਹਨੂੰ ਕਰੇਗਾ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਟੋਟਲ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਲਰਨਿੰਗ ਲੈਂਗੁਏਜ ਲਰਨਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਲ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਜੀ, ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ, ਇਕੱਠੇ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟਿਵ ਲੈਂਗੁਏਜ ਟੀਚਿੰਗ। ਕਮਿਊਨੀਕੇਟਿਵ ਲੈਂਗੁਏਜ ਟੀਚਿੰਗ ਹੋਊਗਾ। ਵੇਖੋ ਇਹਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਸਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟੋਟਲ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਥਰੂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਨਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੱਚਿਓ ਸਿਟ ਡਾਊਨ, ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੱਚਿਓ ਸਟੈਂਡ ਅਪ, ਬੱਚੇ ਸਟੈਂਡ ਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਰੇਜ਼ ਯੋਰ ਹੈਂਡਸ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵਰਡ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸੁਣਦਾ ਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਰਿਸਪੌਂਡ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਸੋ ਰੇਜ਼ ਯੋਰ ਹੈਂਡਸ, ਸੋ ਬੱਚੇ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਟੋਟਲ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਰਿਸਪੌਂਸ। ਇੱਥੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗਤੀ ਵਗੈਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਹਿਲ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸਪੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਹੈਂਡ ਵੀ ਹਿਲ ਰਹੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਹੁੰਨਾ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਂਡ ਹੈਗਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਪਿੰਗ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟੈਬਲੇਟ ਹੈ, ਪੈਨ ਟੈਬਲੇਟ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਹੈਂਡ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੀ ਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟੋਟਲ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਬੀ ਨੂੰ ਕਰ ਲਓ ਟਿਕ। ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਵਟ ਆਰ ਦਾ ਪ੍ਰੀਰਿਕੁਇਜ਼ਿਟਸ ਆਫ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨਲ ਲਿਟਰੇਸੀ ਐਂਡ ਨਿਊਮਰੇਸੀ। ਕਿ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨਲ ਲਿਟਰੇਸੀ ਅਤੇ ਨਿਊਮਰੇਸੀ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ 8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲਿਟਰੇਸੀ ਤੇ ਨਿਊਮਰੇਸੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੀਰਿਕੁਇਜ਼ਿਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ? ਲਿਸਨ, ਸਪੀਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਰਥਮੈਟਿਕ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਔਖਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਬਟ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤਾਂ ਆਉਣੇ ਆ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ 2-4 ਸਵਾਲ ਗਲਤ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਸਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋਗੇ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ, ਫਿਰ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਆਉਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਏ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਫਿਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਨੰਬਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਗੇ ਵੇਖੋ, ਦੂਸਰੀ ਆਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਵਿੱਚ ਰੀਡ, ਰਾਈਟ ਐਂਡ ਬੇਸਿਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਿਦ ਨੰਬਰਸ। ਥਰਡ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਰਾਈਟ, ਰੀਡ ਐਂਡ ਐਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਸਟੱਡੀਜ਼। ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ 'ਚ ਰੀਡ, ਰਾਈਟ ਐਂਡ ਪਲੇ ਵਿਦ ਨੰਬਰਸ। ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਇਹਦਾ? ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨਲ ਲਿਟਰੇਸੀ ਐਂਡ ਨਿਊਮਰੇਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰੀਰਿਕੁਇਜ਼ਿਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ, ਰੀਡ, ਰਾਈਟ ਐਂਡ ਬੇਸਿਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਿਦ ਨੰਬਰਸ।
ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਬੀ ਨੂੰ ਕਰ ਲਓ ਟਿਕ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਨੂੰ ਕਰ ਲਓ ਟਿਕ। ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਇਹ ਸਟੈਟਿਕ ਬੇਸਡ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਰੀਡ ਰਾਈਟ ਐਂਡ ਬੇਸਿਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਿਦ ਨੰਬਰਸ। ਅੱਗੇ ਵੇਖੋ 51 ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ, ਵਿਚ ਵਨ of the following is most appropriate regarding the task we design for learners to support grammar learning। कि ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਹੀ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ? which one of the following is most appropriate regarding the task we design to learners grammar learning ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੈ? ਵੇਖੋ it should be meaningful, ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ it should be meaningful ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ it should be ਹਾਈਲੀ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਪਰਪਸਫੁਲ ਫਰੋਮ ਟੀਚਰਸ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ, ਕਿ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਹੈਵ ਅ ਸੋਸ਼ਲ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿ ਇਹ ਜਵਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਪਰਪਸਫੁਲ ਫਰੋਮ ਟੀਚਰਸ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ। ਸੋ ਇਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਫਿਰ ਟੀਚਰ ਦੇ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ, ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਤੋਂ ਵੇਖਣਾ ਆ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਹਾਈਲੀ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ। ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ? ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਵਾਬ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ਗਲਤ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਮੀਨਿੰਗਫੁਲ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਆ ਕਿ ਐਪਰੋਪਰੀਏਟ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਦ ਟਾਸਕ ਵੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਫॉर ਲਰਨਰ ਟੂ ਸਪੋਰਟ ਗ੍ਰਾਮਰ ਲਰਨਿੰਗ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲਰਨਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਮੀਨਿੰਗਫੁਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਏ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਜੀ? ਏ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓਗੇ ਟਿਕ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਏ ਨੂੰ ਟਿਕ ਕਰ ਲਓ। ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਦ ਗ੍ਰਾਮਰ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਡਜ਼ ਨਾਟ, ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਮਰ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਡਜ਼ ਨਾਟ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਇੱਥੇ 3 ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮਰ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੋਊਗੀ। ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਐਨਕਰੇਜ ਲਰਨਰ ਥਰੂ ਮਦਰ ਟੰਗ, ਕਿ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਐਨਕਰੇਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਮਦਰ ਟੰਗ ਦੇ ਥਰੂ ਸਿੱਖਣ। ਗਿਵ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਟੂ ਗ੍ਰਾਮਰ, ਗ੍ਰਾਮਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਨਹਾਂਸ ਅ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟਿਵ ਸਕਿੱਲਸ, ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟਿਵ ਸਕਿੱਲ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਨੇਬਲ ਦ ਸਟੂਡੈਂਟ ਟੂ ਯੂਜ਼ ਦ ਲੈਂਗੁਏਜ ਫਲੂਐਂਟਲੀ, ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ, ਫਲੂਐਂਟਲੀ ਬੋਲਣ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਕੀ ਜਵਾਬ ਸਹੀ ਹੋਊਗਾ? ਗ੍ਰਾਮਰ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਮੈਥਡ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੈਥਡ ਹੈਗਾ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਇਹਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੋਊਗਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਗ੍ਰਾਮਰ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਨਾ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਮੈਥਡ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਦਰ ਟੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਦਰ ਟੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਮਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਐਕੂਰੇਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਬੋਲਣ ਤੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਈਟਿੰਗ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਰਾਈਟਿੰਗ ਤੇ ਰੀਡਿੰਗ ਤੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ, ਐਨਹਾਂਸ ਅ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟਿਵ ਸਕਿੱਲਸ, ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਕਿੱਲ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟਿਵ ਸਕਿੱਲਸ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਕੀ ਇਨੇਬਲ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਟੂ ਯੂਜ਼ ਦਾ ਲੈਂਗੁਏਜ ਫਲੂਐਂਟਲੀ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਗਿਵ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਟੂ ਗ੍ਰਾਮਰ, ਸਿਰਫ ਗ੍ਰਾਮਰ ਨੂੰ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮਦਰ ਟੰਗ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਗ੍ਰਾਮਰ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਨੂੰ ਕਰ ਲਓ ਟਿਕ। ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਵਿਚ ਅਮੰਗ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਟਰੂ, ਇਹਨਾਂ ਥੱਲੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਹੋਈ? ਅ ਗੁੱਡ ਟੈਕਸਟ ਫॉर ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਲਾਸ ਇਜ਼ ਕਲਚਰਲੀ ਓਵਰਲੋਡਡ, ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ? ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅ ਗੁੱਡ ਟੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸਟ ਹੈ ਫॉर ਲੈਂਗੁਏਜ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੁੱਡ ਟੈਕਸਟ ਦੀ, ਕਿ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖਤ ਹੈਗੀ ਆ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਲਚਰਲੀ ਓਵਰਲੋਡਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਗੁੱਡ ਟੈਕਸਚੁਅਲ ਕੰਟੈਂਟ ਸ਼ੁੱਡ ਹੈਵ ਐਨ ਐਪਰੋਪਰੀਏਟ ਵੋਕੈਬਲਰੀ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅ ਗੁੱਡ ਟੈਕਸਟ ਫॉर ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਲਾਸ ਹੈਜ਼ ਰੈਲੀਵੈਂਸ ਐਂਡ ਇੰਟਰਸਟ ਫॉर ਲਰਨਰ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਸਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਲਿਖਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਭਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵਰਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਲੀਵੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਫॉर ਲਰਨਰਸ ਹੁੰਦਾ ਆ।
ਅ ਗੁੱਡ ਟੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਵਿਚ ਹੈਜ਼ ਦ ਰਾਈਟ ਲੈਂਥ, ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਥ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਟੈਕਸਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ। ਆਪਸ਼ਨ 4 'ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਦੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅ ਗੁੱਡ ਟੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅ ਗੁੱਡ ਟੈਕਸਟ ਫॉर ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਲਾਸ ਇਜ਼ ਕਲਚਰਲੀ ਓਵਰਲੋਡਡ, ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਕਲਚਰਲੀ ਓਵਰਲੋਡਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਇਜ਼ ਦ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਐਂਡ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਅ ਗੁੱਡ ਟੈਕਸਚੁਅਲ ਕੰਟੈਂਟ ਸ਼ੁੱਡ ਹੈਵ ਐਨ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਟ ਵੋਕੈਬਲਰੀ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅ ਗੁੱਡ ਟੈਕਸਟ ਫॉर ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਲਾਸ ਹੈਜ਼ ਰੈਲੀਵੈਂਸ ਐਂਡ ਇੰਟਰਸਟ ਫॉर ਲਰਨਰਸ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅ ਗੁੱਡ ਟੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਵਿਚ ਹੈਜ਼ ਦ ਰਾਈਟ ਲੈਂਥ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਸੀ ਡੀ ਤਾਂ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜੀ, ਬਟ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਗਲਤ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਨੂੰ ਕਰੋ ਟਿਕ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਵਿਚ ਅਮੰਗ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਪੋਰਟਸ ਅ ਪ੍ਰੀ ਰੀਡਿੰਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀ ਰੀਡਿੰਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਪ੍ਰੀ ਰੀਡਿੰਗ ਬਾਰੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਅ ਪੈਰਾਫਰੇਸਿੰਗ ਟਾਸਕ, ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਅ prediction task, asking learner to summarize the text, teaching grammatical structure। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੀ ਰੀਡਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੀ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਵਗੈਰਾ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ 4-5 ਲਾਈਨਾਂ ਛੇਤੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਰਡਸ ਪੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਜਸਟ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਵਰਡ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੀ ਰੀਡਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਸੋ ਵੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਵਰਡ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਅ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਟਾਸਕ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਪ੍ਰੀ ਰੀਡਿੰਗ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਨੂੰ ਕਰੋ ਟਿਕ ਤੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਦ ਟਾਸਕ ਸਚ ਐਜ਼ ਰਾਈਟਿੰਗ ਐਜ਼ ਅ ਕਰੈਕਟਰ ਔਰ ਅ ਸਪੈਕਟੇਟਰ ਆਫ ਦ ਐਕਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਆਫ ਦ ਟੈਕਸਟ ਕਮਸ ਅੰਡਰ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਹਿ ਲਓ ਨਾ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਟਾਈਪ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਵਗੈਰਾ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਰੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਰੈਕਟਰ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਪੈਕਟੇਟਰ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਆਈਡੀਆਜ਼ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਹਦੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਕੀ ਇਹ ਐਕਸਟਰਾਪੋਲੇਟਿਵ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ, ਕੀ ਇਹ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ, ਟੈਕਸਟ ਐਨਾਲਾਈਸਿਸ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਲੈਂਗੁਏਜ ਐਨਾਲਾਈਸਿਸ ਹੈ? ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਟੈਟਿਕ ਬੇਸਡ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦ ਟਾਸਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਰੈਕਟਰ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਪੈਕਟੇਟਰ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨਸ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦਾ ਆ? ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈਗਾ ਜੀ ਐਕਸਟਰਾਪੋਲੇਟਿਵ ਕੁਐਸਚਨਸ। ਐਕਸਟਰਾਪੋਲੇਟਿਵ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਅੰਡਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਏ ਨੂੰ ਕਰ ਲਓ ਟਿਕ। ਅੱਗੇ ਵੇਖ ਲਓ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਇਨ ਅ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਲਾਸ ਪੋਇਟਰੀ, ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੋਇਟਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਵਿਤਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ? ਵੇਖੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ ਕਿਵੇਂ ਪੜਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਟੌਟ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਇਨ ਦ ਸੇਮ ਵੇ ਪ੍ਰੋਜ਼ ਪੀਸ ਇਜ਼ ਟੌਟ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਜ਼ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਸਨ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜ਼ ਦੇ ਲੈਸਨ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਟੌਟ ਫਸਟ ਬਾਏ ਗਿਵਿੰਗ ਐਨ ਇਲੈਬੋਰੇਟ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਪੋਇਟ, ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਕਿਹਨੇ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਇਜ਼ ਫॉर ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਐਂਡ ਇੰਜੋਇਮੈਂਟ, ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿਹਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੋਇਟਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਜ਼ ਫॉर ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ, ਇਹ ਸਮਝਣ ਲਈ ਹੈ, ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ, ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ, ਕਿ ਆਨੰਦ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੋਇਟਰੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਇਜ਼ ਮਚ ਅਬਾਊਟ ਦ ਪੋਇਮ ਐਂਡ ਦ ਪੋਇਟ, ਕਿ ਇਹ ਪੋਇਮ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਪੋਇਟ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਇਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਜ਼ ਫॉर ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਇੰਜੋਇਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਪੋਇਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਹੀ ਬੱਚੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਆ। ਪੋਇਟਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੀਲਿੰਗਸ ਨੇ, ਪੋਇਟਰੀ ਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰੋ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਸੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵੇਖੋ, ਵਾਈਲ ਅਸੈਸਿੰਗ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅ ਲੈਂਗੁਏਜ ਟੀਚਰ ਗੈਦਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਬਾਊਟ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਟੀਚਰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਕੀ ਹੈ ਇਹ? ਕਿਉਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਟੂ ਗਿਵ ਫੀਡਬੈਕ ਟੂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟਰਮਸ ਐਂਡ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇਣ ਲਈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟਰਮਸ ਐਂਡ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਕਿ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟਰਮਸ ਤੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇਣ ਲਈ, ਜਾਂ ਫਿਰ
using a variety of tools and techniques across the scholastic and co-scholastic aspects। या फिर ऑप्शन नंबर सी, to label them as outstanding, average and dull as per their performance। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਇਹ ਜਵਾਬ ਸਹੀ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ, for the purpose of using more teaching aids in the language class। ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਿੰਗ ਏਡਸ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਵਾਈਟ ਬੋਰਡ ਹੋਵੇ, ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਹੋਣ, ਫਲੈਸ਼ ਕਾਰਡਸ ਹੋਣ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੀਚਿੰਗ ਏਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਅ ਵੈਰਾਈਟੀ ਆਫ ਟੂਲ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਅ ਵੈਰਾਈਟੀ ਆਫ ਟੂਲਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨੀਕਸ ਅਕਰੋਸ ਦ ਸਕੋਲਿਸਟਿਕ ਐਂਡ ਕੋਐਕਸਕੋਲਿਸਟਿਕ ਪਰਪਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਐਸਪੈਕਟਸ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਸਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਸੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਬੀ ਨੂੰ ਕਰ ਲਓਗੇ ਟਿਕ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ? ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਦ ਟੈਸਟ that is designed to find the learners difficulties, gaps in their knowledge and skills, deficiencies during the course is called। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਲਿਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਿਉਂ ਲਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਤਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਗੈਪ ਹੈਗਾ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਗੈਪ ਹੈਗਾ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਕੀ ਇਹ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਟੈਸਟ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਟੈਸਟ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਟੈਸਟ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਟੈਸਟ ਹੈ। ਸ਼ਾਰਟ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਸੈਪਟ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ, ਜੇਕਰ ਵੇਖੀ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਟੈਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਿਹਨੂੰ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਟੈਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਜਿਸ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਵੇਖਣ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੌਲੇਜ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਟੈਸਟ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਨੂੰ ਕਰ ਲਓ ਟਿਕ ਤੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਿਚ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਕਰੈਕਟ ਅਬਾਊਟ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਅਸੈਸਮੈਂਟ। ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਗਲਤ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਬਾਰੇ। ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਐਵੀਡੈਂਸ ਆਫ ਅ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਰਨਿੰਗ। ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜੋ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ। ਇਟ ਹੈਲਪ ਸਟੂਡੈਂਟ ਟੂ ਬਿਕਮ ਮੋਰ ਆਟੋਨੋਮਸ। ਕਿ ਬੱਚਾ ਮੋਰ ਆਟੋਨੋਮਸ ਬਣਦਾ ਆ, ਕਿ ਆਪਦੇ ਆਪ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਗੈਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਉਹ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ। ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਆ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਟ ਫੋਸਟਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਹੈਲਪ ਦੈਮ ਟੂ ਸੈਲਫ ਮੋਨੀਟਰ ਦੇਅਰ ਲਰਨਿੰਗ। ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਐਂਡ ਸੈਲਫ ਮੋਨੀਟਰ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਖੁਦ ਦੀ ਲਰਨਿੰਗ ਨੂੰ। ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਵਨ ਟਾਈਮ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਆਫ ਅ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਰਨਿੰਗ। ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਏ, ਬੀ ਤੇ ਸੀ ਗੱਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦਾ ਇਹ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਬਾਰੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਬਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਵਨ ਟਾਈਮ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵਨ ਟਾਈਮ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਕਰੈਕਟ ਅਬਾਊਟ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਅਸੈਸਮੈਂਟ। ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵੇਖੋ ਅੱਜ ਦਾ ਲਾਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਨ ਅ ਗ੍ਰਾਮਰ ਕਲਾਸ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਫਰਸਟ। ਕਿ ਗ੍ਰਾਮਰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਫਰਸਟ ਐਕਸਪਲੇਨ ਹਾਊ ਦ ਫਾਰਮ ਗ੍ਰਾਮਰ ਆਈਟਮ ਇਜ਼ ਮੇਡ। ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ present the grammar form item in natural discourse। ਜਾਂ ਫਿਰ explain irregular form if any, describe its social function। ਸੋ ਗ੍ਰਾਮਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ present the grammar form that is in natural discourse। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੁਦਰਤੀ ਵੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਬੀ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਟਿਕ ਤੇ ਇਹੀ ਆਪਣਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਬੀ ਨੂੰ ਕਰ ਲਓ ਜੀ ਟਿਕ। ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਲਾਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੀ। ਉਮੀਦ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸੈਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਯੂਸਫੁਲ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਹੈਗਾ ਸੀ ਤੇ ਲਾਈਕ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟਸ
ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੜੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਐਂਡ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੇਖਣ ਲਈ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ। ਗॉड ਬlesਸ ਯੂ ਆਲ।